کالے جادو سے بچنا چاہتے ہیں, بری نظر سے بچنا چاہتے ہیں, تو یہ 2 عمل کر لیجیے. وہ عمل کون کون سے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. لیکن چھوٹی سی گزارش کروں گا, ہم سے جڑ جائیے کیونکہ ہم ہمیشہ آپ کو اچھے اور سچے ہی پیغام دیتے ہیں. السلام علیکم, میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری, اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا ریئیکٹ. اور ہاں, پیارا سا لائک بھی کر دینا. لائک سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ ہماری بات سے متفق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا تھا کسی نے, تو اس کی کاٹ کیسے کی گئی تھی. آپ کو اس سے محفوظ رہنے کے لیے, اور جادو کرا دیا گیا ہے یا بری نظر لگ گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے میرے عزیز. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اللہ نے 2 سورتیں اتاری, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, پتہ ہے آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا. اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے. آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا, حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا. اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا, گوشت میں زہر رکھ کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا. معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے. تمہارے پاس یہ ہتھیار ہیں, تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں. بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا, اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے, آج کل یہ عام ہو گیا ہے. کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں, ایک دوسرے پر حملہ کرنے, جادو سحر سفلی ٹوک کے یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں. اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے, لڑکیوں پر ہے. جی کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں. کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں, یہ شیطانی اعمال کے ذریعے لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے. کتنے ایسے ہیں, میں نے خود میں دیکھا ہے, اچھے اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے. کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لیے, اور کچھ تو وہ ہیں جو انہیں کوٹھے میں بیچ دیے. بچیاں محفوظ نہیں رہتی. اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے, عجوا کھجور مشہور ہے, سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا, جادو بھی اثر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. سحر بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں. تو آپ صرف دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہاریں, ہمت نہ ہاریں. یہ ویڈیو یہیں تک تھی میرے عزیز. میں آپ کو بتا دوں, آپ جب صبح فجر کی نماز پڑھیں نا, اور نماز کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس, حضرت نے بتائیے 7 مرتبہ, تو کم سے کم 7 مرتبہ, اور 7 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ تو آپ ضرور پڑھیں. اور جو میرا خود کا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, میں اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھتا ہوں, 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھتا ہوں, اور پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہوں, اور پھر 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق
फलक और एक मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और फिर आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का अमल है, जादू टोनों से बचने के लिए, बुरी नज़र से, नज़र बद से बचने के लिए है, जो मैं सुबह दोपहर शाम और हर नमाज के बाद भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ पढ़ने की। लेकिन हज़रत ने आपको क्या बताया कि आप दरूद शरीफ पढ़ लें पहले, बाद में भी दरूद शरीफ पढ़ लें 3-3 बार, और 7 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 7 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आप इसको पढ़ने की इंशाल्लाह ताला आदत बना ले, पूरा दिन जादू टोने बुरी नज़र आसेब से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी पर ये लग गया है, किसी के ऊपर हो गया है मेरे अजीज़, तो आप जो है फिर भी इस अमल को करें इंशाल्लाह ताला। इसकी बरकत से आप कैसा भी जादू है, कैसी भी नज़र हो गई इंशाल्लाह उससे महफूज रहेंगे अल्लाह की अता से। लेकिन मेरे अजीज़ नमाज़ों की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि हम कोई भी ऐसी सूरत पढ़ लें बस और उसके बाद में बेड़ा पार हो जाए, सूरतें पढ़ें लेकिन नमाज़ें छोड़ेंगे और फिर कोई भी सूरत कोई भी आयत कुरान की पढ़ेंगे तो फिर शायद ही अल्लाह आपसे राज़ी होगा, क्योंकि आप फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ रहे हैं मेरे अजीज़। सोचने वाली बात है ना। अगर हम नमाजी हैं तो हमारा कोई भी अमल इंशाल्लाह हम करेंगे तो अल्लाह भी बहुत खुश होगा मेरे अजीज़, क्योंकि हम नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज के साथ साथ ऐसी नमाजें भी मुँह पर फेंक के मार दी जाएंगी कि अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं और घर पर माँ बाप नाराज़ हैं। नमाज के साथ साथ बहुत सारे अमाल ऐसे जो हमें अच्छे करने हैं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा, दिन रात नमाज पढ़ रहा और लोगों का हक मार रहा, लोगों का दिल दुखा रहा, तो क्या वो सजदे तेरे कबूल होंगे मेरे अजीज़? दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए ईमानदारी के साथ में। आप अगर नमाजी हैं तो आपको अपना हुस्न व अखलाक भी अच्छा रखना है, अपने माँ बाप का भी मुकम्मल ख्याल रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी भी अपनी तरफ से ये सोचना है कि हमारी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखे मेरे अजीज़। सोचने वाली बात है। तो नमाजी भी हों और जितने अच्छे अमाल हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, इंशाल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी, परेशानियाँ दूर भागेंगी आपसे। और फिर भी या वैसे भी अगर परेशानियों में मुब्तला है या हो जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र जो करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसको बेशुमार बरकतें मिलती हैं। हर मुश्किल के बाद में आसानी होती है, अंधेरे के बाद में रोशनी होती है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करे। अल्लाह तू जिस हाल में रखे तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। इंशाअल्लाह ताला बहुत बरकतें आपको मिलेंगी। अगर आपने यहाँ तक सुने हैं, आप पूरी वीडियो देखी है आपने, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने हज़रत के बयान से क्या सबक हासिल किया। कि आप इस अमल को करेंगे, कि अपने बच्चों को समझाएंगे, कि आप ये दम करेंगे अपने बच्चों के ऊपर ये सूरह फलक और सूरह नास पढ़ करके करेंगे इंशाल्लाह? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे, मैं करता हूँ, आप भी करें इंशाल्लाह। जादू टोने जिन्नात के ये मतलब बहुत सारे मामलात हैं, इन सब महफूज, बुरी बलाओं से महफूज रहोगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे पहुंचाइए, अपने तक मत रखना, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, न जाने कितने भाई ऐसे होंगे जो अमल कर लेंगे और आपके एक शेयर से किसी एक ने भी अमल कर लिया, कसम खुदा की बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। किसी एक ने भी हमारी बातों पर अमल कर लिया तो ज़रिया बन जाएगा मेरे अजीज़, और वो अमल करेगा इंशाल्लाह, हमें सवाब भी मिलता रहेगा। आप अपना मशवरा ज़रूर कमेंट में पेश करना और वीडियो को लाजमी पंजतन पाक की मोहब्बत में 5 लोगों को तो शेयर कर ही देना मेरे अजीज़। ना जाने किस किस के दिल में उतर जाए हमारी बात। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।